हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर सबस्टन्सेस इन कॉमन यूज. आणि ह्या चॅप्टर मध्ये आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं? आपण डिफरंट टाईपच्या सबस्टन्स बघितले. त्यातल्या त्यात आपला जो भर होता तो होता सॉल्ट्स वरती. जसं की आपण सोडियम कार्बोनेट, त्याच्यानंतर ब्लिचिंग पावडर, त्याच्यानंतर सोडियम क्लोराईड, या सॉल्ट्स विषयी माहिती घेतली. तसंच आपण बघितलं की वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन काय असतं शेवटच्या लेक्चरला. इन लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कशन अबाउट द water of crystallization of the salts. Some molecules or a fixed number of water molecules are present along with the crystal of the salt, and this is known as water of crystallization. And we saw some examples in that Na2CO3.10H2O is a water of crystallization for sodium carbonate. Alum K2SO4.Al2SO4 3 times dot 24H2O is the water of crystallization for alum. For borax it was Na2B4O7.10H2O and so on. In the last lecture we are also discussing about a soap. Soaps are nothing but the sodium salt of carboxylic acid or potassium salt of carboxylic acid. When the animal fats or the vanaspati oils are heated with the sodium hydroxide or potassium hydroxide, they are converted into sodium or potassium salt of carboxylic acid. They are known as a soap. And we know that the soaps are used for remove the dirt from the substances. Detergents also play the same role as the soaps. They also use for the removing of the dirt from the substances. Two types of soaps we are seeing. First one was a bathing soap and second one was a washing soap. So what is the difference between the washing and bathing soap? That we have also saw. The first difference was bathing soaps are made from the potassium salt, potassium metal. They are soft one. A high quality of fats and raw materials are used for making bathing soap, so they are very soft. They do not harmful for the skin. On the other hand, to preparation of the washing soap, a low quality of the ingredients, that is the fats, oils and other raw materials are used. Sodium is used for preparation of the washing soap and hence it is very hard. Then as the soap is very hard, it can harmful to our skin. These are the differences between the washing soap and bathing soap. Now, in the last lecture, we introduced the radioactive substances. What are the radioactive substances? Element with a high atomic number such as uranium, thorium and radium have a property to spontaneously emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. This is known as radioactive substance and the properties known as radioactivity. I will repeat the definition. काय बघितलं होतं आपण? Radioactive substances म्हणजे काय? Substances and element having very high atomic number like uranium, then thorium and radium, and they emit spontaneously. ते स्वतःहून ऊर्जा इमिट करतात, रेडिएशन इमिट करतात. ते रेडिएशन कशा असतात? हाय पेनिट्रेटिंग, हाय एनर्जी आणि इनविजिबल रेडिएशन्स असतात त्या. आणि ह्या रेडिएशन्स कंटिन्युअसली इमिट करतात ते, म्हणून त्यांना म्हटलं जातं रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस. आणि हे रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेसच्या प्रॉपर्टीला रेडिओ ऍक्टिव्हिटी असं ओळखलं जातं. Today we are going to discuss about more information on this radioactivity.
Now please see on page 155 that introduction to the scientist. A French scientist, Henri Becquerel, was studying a pinch blende, a compound of uranium. He had kept some unused photographic plate in the cardboard box in a drawer. A key was lying on the box. He happened to leave the uranium compounds on it. After a few days, he washed the plates, only to find that the plates were cloudy and shows that the shape of the key. As this incident occurred due to in the dark, Becquerel inferred that the uranium compounds might be emitting their interiors rays like X-rays, which penetrates the substance. These rays were called Becquerel rays. After a few days, Madame Curie discovered similar properties in the compound of thorium. Now listen, काय झालं होतं. अगदी सुरुवातीला फ्रेंच सायंटिस्ट हेनरी बेक्वेरल हे पिंच ब्लेंड या कंपाऊंडचा अभ्यास करत होते. पिंच ब्लेंड हा युरेनियमचा एक कंपाऊंड होता, याचा ते अभ्यास करत होते. आणि असंच त्यांचं एक्सपेरिमेंट चालू असताना एके दिवशी अचानक काय झालं, त्यांना काहीतरी काम आठवलं आणि त्यांनी काय केलं, अनयूज फोटोग्राफिक प्लेट, म्हणजे ज्या फोटोग्राफिक प्लेट अजून यूज केल्या गेलेल्या नव्हत्या, अशा अनयूज फोटोग्राफिक प्लेट या काय केल्या, ड्रावर मध्ये ठेवल्या. पण ड्रावर मध्ये ठेवता ठेवता त्यांनी काय केलं, त्याच्यावरती काही चाब्यांचा गुच्छा ठेवला, म्हणजे ज्या काही असतील त्यांच्या जवळच्या चाब्या, ज्या त्यांना सोबत न्यायच्या नसतील, त्या चाब्यांचा गुच्छा त्याच्यावरती ठेवला, कीज ठेवल्या आणि त्याच्यावरती युरेनियमचा कंपाऊंड ठेवला. ड्रावर बंद केला आणि ते निघून गेले. काही दिवस त्यांना लक्षातच राहिलं नाही की आपण त्या गोष्टीवरती अभ्यास करत होतो किंवा काय चालू होतं. आणि अर्थात जेव्हा त्यांना आठवलं, काही दिवस त्याच्यावरती निघून गेले आणि जेव्हा त्यांना आठवलं की अरे आपण पिंच ब्लेंड वरती काम करत होतो, युरेनियमचा कंपाऊंड होता आणि आपण त्या दिवशी काहीतरी काम आठवलं म्हणून निघून गेलो होतो, ते आपण ड्रावर मध्ये ठेवलेलं आहे. जेव्हा काही दिवसानंतर त्यांनी तो ड्रावर उघडून पाहिला आणि त्या फोटोग्राफिक प्लेट धुवायला घेतल्या, तेव्हा त्यांना जाणवलं की त्या फोटोग्राफिक प्लेट वरती त्या कीजचे, ज्या चाब्यांचे ठसे उमटलेले. हाऊ इट इज हॅपन? कारण युरेनियम कंपाऊंड हा त्या चाब्यांवरती होता. युरेनियम कंपाऊंडने काही रेडिएशन इमिट केले, जे रेडिएशन त्या चाब्यांमधून आरपार निघून गेले आणि बरोबर त्या चाब्यांचा आकार त्या फोटोग्राफिक प्लेट वरती प्रिंट झाला. सांगायचं तात्पर्य हे की अशा अवधानाने, म्हणजेच काय, लक्ष नसताना किंवा काही ऍक्सिडेंट मधून असे बरेचसे शोध लागलेले आहेत. अर्थातच हा शोध कसाही लागलेला असेल पण तो व्हॅल्युएबल होता. युरेनियम सारखा कंपाऊंड हा काही रेडिएशन इमिट करतो, जे हाय एनर्जेटिक आहे, हाय पेनिट्रेटिंग पॉवर असणारे आहे. याचा शोध कोणी लावला? हेनरी बेक्वेरल या सायंटिस्टने लावला. आणि त्यामुळे हे युरेनियम मधून निघणारी जी किरण होती यांना बेक्वेरल रेज म्हणून ओळखलं गेलं. कोणती रेज? बेक्वेरल ने. द सायंटिस्ट हिमसेल्फ नेम इज गिवन बेक्वेरल रेज. त्याच्याच नावाप्रित्यर्थ त्या रेजला ओळखलं जायला लागलं, बेक्वेरल रेज. पण अशीच घटना, म्हणजे ह्याच ड्युरेशन मध्ये मॅडम क्युरी यांनी सुद्धा थोरियम कंपाऊंड सुद्धा अशी किरण बाहेर टाकतो याचा शोध लावला. कोणता कंपाऊंड? थोरियम. म्हणजे बघा ना, युरेनियम कंपाऊंड्स हे रेडिएशन्स बाहेर टाकता हे सगळ्यात पहिले लक्षात आलं, निदर्शनात आलं, शोध लागला त्याचा. आणि त्याच्याच काहीच दिवसानंतर, अगदी काही दिवसांच्या अंतरामध्येच थोरियम नावाचा कंपाऊंड सुद्धा अशाच प्रकारची रेडिएशन बाहेर टाकतो. हे मॅडम क्युरी यांनी शोधून दाखवलं. ही होती जनरेशन, ही होती सुरुवात, हे होतं स्टार्टिंग कशाचं? रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सच्या रेडिएशनचं. मग बघा त्याच्यानंतर काय झालं. नेचर ऑफ द रेडिओ ऍक्टिव्ह रेडिएशन, मग यांचं स्वरूप कसं असतं ह्या रेडिओ ऍक्टिव्ह रेडिएशनचं. In 1889, Rutherford discovered that the radiation emitted by radium were two types. They are called alpha and beta radiation. Willard discovered third type, namely gamma radiation. 1889 साली रुदरफर्ड नावाच्या सायंटिस्टने
काय केलं तर किरणांचा शोध लावला. त्यांनी सांगितलं की रेडियम हा जो सबस्टन्स आहे, हा जो एलिमेंट आहे, हा रेडिएशन्स बाहेर टाकतो. या रेडियम मधून दोन प्रकारचे रेडिएशन्स बाहेर पडतात. एक आहे अल्फा रे आणि दुसरे आहे बीटा रेज. कोणकोणते? अल्फा रे आणि बीटा रेज. कोणी शोध लावला? रुदरफोर्ड. आणि किती साली लावला? तर तो लावला 1889 मध्ये. त्याच्यानंतर त्यांचाच एक मित्र, त्यांचाच एक सहाय्यक ज्याचं नाव होतं विलार्ड, याने तिसऱ्या रेडिएशनचा शोध लावला, ज्यांचं नाव होतं विलार्ड. आणि यांनी तिसऱ्या रेडिएशनचा शोध लावला. ते रेडिएशन्स होते गॅमा रे. कोणते रे? गॅमा रेज. When these rays are allowed to pass two oppositely charged plates, they get separated. This method was introduced by Rutherford in 1902. Rutherford was introduced by the Rutherford in 1902. Rutherford and Villard studied the radiation emitted by the radioactive substances. For this purpose, the rays were allowed to pass through the electrical field and photographic plate was held in their path. It was found that the radiations was divided in three types. One type of radiation deviated slightly towards the negatively charged plate, substantially towards the positive charged plate. While the second type of radiation deviated substantially towards the positively charged plate. However, the third type of radiation did not radiate at all in the electrical field. The rays which deviated slightly towards negatively charged plate are called alpha rays. Those which are deviated substantially towards the positively charged plate are called beta rays, and those do not deviate at all called as a gamma rays. Now please see friend, the experiment diagram is given just below to it. 14.1 figure alpha, beta and gamma rays shown below. Please see a lead block is there and radioactive substance like radium is placed in that lead box. Now the radiations are radiate from this radioactive substance. It passes through a slit. एका पडद्यामधून याला पास करण्यात आलं, एका पट्टीमधून पास करण्यात आलं. कारण की काय, आपल्याला त्या पर्टिक्युलर प्लेटवरती त्या किरणांना काय करायचं? आदळवायचं आहे. या किरणांना जात असताना त्यांनी काय केलं? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड तिथं प्लेट प्लेस केली. इलेक्ट्रिकल फील्ड मध्ये तुम्हाला माहिती आहे, एका फील्ड वरती असतो पॉझिटिव्ह चार्ज आणि एका प्लेटवरती निगेटिव्ह चार्ज. मग दोन प्लेट त्यांनी फिक्स केल्या, एक पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट, एक निगेटिव्हली चार्ज प्लेट. आणि ह्यांच्यामधून या रेडिओ ऍक्टिव्ह किरणांना त्यांनी पास आउट केलं. आणि पुढं एक झिंक सल्फाइडची कोटेड असणारी स्क्रीन ठेवली. आता त्यांना बघायचं होतं की हे जे रेडिएशन आहे, हे अपेक्षा अशी होती की सरळ जाऊन आदळतील. बरोबर आहे की नाही? म्हणजेच त्या फील्डचा, त्या इलेक्ट्रिक फील्डचा काही जास्त इफेक्ट त्यांच्यावरती होणार नाही. परंतु व्हॉट वॉज देअर ऑब्झर्वेशन? काय झालं त्यांचं ऑब्झर्वेशन? जेव्हा रेडिएशन ह्या लीड ब्लॉक मधून, स्लिट मधून पास झाली आणि जेव्हा ती या इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट मधून त्या मधून पास होत आहेत, तेव्हा काय झालं? काही किरण ही पॉझिटिव्ह प्लेट कडे झुकली आणि ती त्या झिंक सल्फाइडच्या स्क्रीन वरती काय झाली? पॉझिटिव्ह प्लेटच्या साइडनं आदळली. दुसरीकडे काही किरण ही निगेटिव्ह साइडला झुकली, म्हणजे निगेटिव्ह प्लेट जिकडून होते त्या बाजूला झुकली आणि ती त्या प्लेटच्या म्हणजे झिंक सल्फाइड प्लेटच्या बॉटमला जाऊन आदळली. एक टॉपला गेली, एक बॉटमला आदळली. तर तिसरीकडे काही किरण अशी होती की जी ना पॉझिटिव्ह प्लेटकडे अट्रॅक्ट झाली ना निगेटिव्ह प्लेटकडे अट्रॅक्ट झाली, ती सरळ जाऊन आदळली, अनडेव्हिएटली आदळली. ह्याच वरून त्या सायंटिस्टने म्हणजेच रदरफोर्ड आणि विलार्ड यांनी त्या किरणांना काय काय नावं दिली ती बघा. जी किरण पॉझिटिव्ह प्लेटकडे अट्रॅक्ट झाली ती होती निगेटिव्हली चार्ज. याचं कारण काय बघा, देअर इज ऑलवेज अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्हली चार्ज. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज यामध्ये नेहमी अट्रॅक्शन असतं. जसं मॅग्नेट मध्ये साऊथ आणि नॉर्थ पोल मध्ये अट्रॅक्शन असतं,
Like pole repels each other while unlike poles are attract each other. This is the basic phenomenon. मग पॉझिटिव्ह प्लेट कडे जी अट्रॅक्ट झाली ती कोण असणार? ऑब्विसली दे आर निगेटिव्हली चार्ज रेज आणि त्यांना म्हटलं त्यांनी बीटा रेज. सो बीटा रेज आर व्हॉट? निगेटिव्हली चार्ज रेज. बीटा रे हे कसे असतात? निगेटिव्हली चार्ज असतात जे पॉझिटिव्ह प्लेट कडे अट्रॅक्ट झाले. ऑन द अदर हँड द रेज which are attracted towards the negatively charged plate, obviously they are positively charged and called as alpha rays. मग अल्फा रेज कसे आहे? पॉझिटिव्हली चार्ज. आणि बीटा रेज कसे आहे? निगेटिव्हली चार्ज. आणि मग अर्थात जे कोणत्याही प्लेट कडे अट्रॅक्ट झाले नाही ते कसे होते? गॅमा रेज. त्यांना म्हटलं गेलं न्यूट्रल. नो पॉझिटिव्ह, नायदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. हे गॅमा रेज जे होते ते न्यूट्रल होते. कसे होते? न्यूट्रल होते. सी द एक्सपेरिमेंट. मग ज्या डायग्राम दिलेली आहे त्याच्यामध्ये लिहून घ्या बीटा रेजच्या वरती निगेटिव्हली चार्ज आणि अल्फा रेजच्या वरती लिहा पॉझिटिव्हली चार्ज. सो यू कॅन अनालाइज व्हेरी वेल. अल्फा रेज आर पॉझिटिव्हली चार्ज while beta rays are negatively charged. Okay? And gamma rays are neutral. That was the experiment of the Rutherford and Villard. So this experiment was concluded on 1902. हा एक्सपेरिमेंट किती साली करण्यात आला माहिती आहे? 1902 साली. ठीक आहे. सो आजच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं? आपण बघितलं नेचर ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह रेडिएशन. तत्पूर्वी आपण बघितलं इंट्रोडक्शन टू द सायंटिस्ट. दोन सायंटिस्ट ज्यांनी हे रेडिएशन निर्मिती होते असं सगळ्यात पहिले दाखवून दिलं. पहिलं होतं हेनरी बॅकपॅरल. बरोबर आहे. यांनी युरेनियमच्या कंपाऊंड्स पासून हे युरेनियम काय करतात? रेडिएशन इमिट करतात हे दाखवून दिलं. तर दुसरे होते मॅडम क्युरी. यांनी सुद्धा दाखवून दिलं थोरियमचे कंपाऊंड सुद्धा रेडिएशन बाहेर टाकतात. त्यानंतर 1889 साली रदरफोर्ड आला. त्याने रेडियम नावाचा कंपाऊंड सुद्धा, रेडियम नावाचा इलेमेंट सुद्धा हा काय करतो? रेडिएशन बाहेर टाकतो. हे त्यांनी दाखवून दिलं. तो फक्त एवढंच नाही म्हटलं, त्याने सांगितलं की यामधून जे रेडिएशन बाहेर पडतात ते असतात अल्फा आणि बीटा. अल्फा रेज पॉझिटिव्हली चार्ज आणि बीटा रेज निगेटिव्हली चार्ज. तर विलार्ड नावाचा एक सायंटिस्ट होता, त्यांनी त्यांचाच मित्र होता, त्या दोघांनी मिळून अभ्यास केला होता आणि विलार्ड नावाच्या सायंटिस्टने दाखवून दिलं की तिसऱ्या प्रकारचे रेज सुद्धा असतात ज्यांना म्हटलं गेलं गॅमा रेज. काय म्हटलं गेलं? गॅमा रेज. आणि हे गॅमा रेज कसे होते? न्यूट्रल होते. कसे होते? न्यूट्रल. या लेक्चरला इथं थांबूयात. पुढच्या लेक्चरला आपण बघणार आहोत की कोणते रेडिएशन जास्त पॉवरफुल आहे, अल्फा, बीटा का गॅमा. ओके, so we will stop in this lecture, meet in the next lecture. Till then, stay at home, stay happy and keep learning. Thank you.